शब्द गुरु बाणी गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र बारगाह अंदर आप इसमें संगतां धन धन महापुरुष बाबा विसाखा सिंह जी दे पावन समागमां विच बड़े प्यार शरधा भावना नाल सतगुरां दे चरनां विच नतमस्तक होकर बड़े गुरु दे प्यारे बीबे सिक्खा वांगू सतगुरां दे पावन बचनां नाल सांझ पाउंदे होए जुड़ बैठे हो। आओ पावन गुरबाणियां दे भोगां तो उपरंत कुछ समां आपां नूं शब्द दी बाणी दी विचार दा प्राप्त होया है। ये आपां कोशिश करनी है कि जिन्ना समा मिलिया है मन चित बिरतियां एकाग्र करके गुरु के सियाणे सिख बन के सरवण करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसे परम पिता परमेश्वर के स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी की संगत सानू जो कलयुग में प्राप्त हुई है, इसका लाहा सानू जरूर मनना चाहिए। सो अद्धे घंटे वास्ते आपां अज जो संगरांद का दिहाड़ा प्रारंभ होया है उस शब्द की विचार करनी है। नाल नाल महापुरुषों की एक दो विचार भी करांगे कि किस तरीके नाल उन्होंने इस जीवन प्राप्त किया है। सो जरूर गुरमुखो किसी वास्ते नहीं, अपने भले वास्ते चुप का दान बख्शो, क्योंकि ये ना होवे आए तो आप लाहा लैन वास्ते है तो गुरु घर विच उल्टा गल बात अपनियां चला के गुरु की तनखाही बन के इत्थों आप चले जाइए। सो इस करके मन चितियां चित बिरतियां एकाग्र करके सतगुर चरनां च बैठो ते प्यार नाल श्रवण करो। मगर माहे सुहंदिया हर पिर संग बैठड़िया। धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज मगर के महीने की विचार दसते हुए उपदेश दिंदे ने कि महाराज फरमाउंदे ने कि मगर के महीने विच ओ जीव रूप इस्त्रियां आत्मावां शोभनीक हुंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ अपने प्रभु परमात्मा नाल बैठदियां ने। एक गल समझ लईए पहला ताकि सानू अगली सारी विचार समझनी सौखी हो। पहला सानू पता होना चाहिए कि जीव रूप इस्त्रियां है कौन। परमात्मा नूं पति करके संबोधित किया है ते जीव रूप इस्त्री नूं परमात्मा की पत्नी करके संबोधित किया है। इस करके की है जिन्ने आपां शरीर बैठे जिहड़ी सत्ता अपने अंदर काम करती है ना, जिहड़ी आत्मा इस शरीर नूं चलाउंदी उहनूं कहिंदे ये जीवात्मा, ये इस्त्री है परमात्मा। ते परमात्मा इन्हां सारियां जीवात्मा दा पति है। संसार विच तां इदां नहीं ना नज़र आउंदा कि एक पति होण ते हज़ारां इस्त्रियां होण। अध्यात्मक मार्ग ते तुसीं जो चलोगे तुहाडे जीवन में एक नवी ज्ञान की किरण आएगी। तुहानूं पहली बार जो पता लगेगा कि हाँ मैं आत्मा ते परमात्मा मेरा खसम है, वो मेरा पति है। इस करके जिहड़े सियाणे सूझवान सिख है ना गुरमुखो, वो जो गुरु चरनां विच बैठते हैं तो की समझते अपने आप नूं कहंदे जी असी आत्मावां। ते आत्मावां कौन आसी? असी परमात्मा दीयां पत्नियां। तुसीं आखोगे ये नवीं गल है, कईयां वास्ते नवीं भी हो सकती है, क्योंकि जिन्हां ने साध संगत नहीं की, गुरु कोल कदे बैठे नहीं है, उन्हां वास्ते नवीं हो सकती है। पर गुरु महाराज दे बचन मारे कहंदे एका पुरख सबाई नाल। पुरख एक ही है, वो है परमात्मा। बाकी सारियां ओहदी इस्त्रियां है, भावें कोई मर्द है भावें कोई इस्त्री है। रूह है जमीन में एक बड़ा बड़ा विज्ञान काम करता गुरु। वही विज्ञान महाराज ने इत्थे दस्सिया।
ਜਿਹੜੀ परमात्मा ने वस्तु बनाई है, जो भी रचना वाहिगुरू ने रची है, हर एक रचना का एक केंद्र है, एक मरकज़ है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण यह है कि जितना पानी है, पानी का केंद्र समंदर है। जदों गर्मियां के दिनों विच पानी समंदर का भाप बन के उड़ता है ना, वो फिर पहाड़ों ते जां उच्चियां चोटियां ते जां मैदानी इलाकों में जदों जाके वो बारिश रूप में उतरता है, जो पहाड़ों ते भी पैंदा है, बर्फ ते पैंदा है, तो वो पिघल के जदों फिर वापस आउंदा है, नदी का रूप धार के फिर जाके समुद्र में लीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का केंद्र समुद्र है। एक उदाहरण हो, जिद्दां कोई पत्थर है, कंकर है, या मिट्टी ला लो, तुसी हवा विच उपर नूं उछालो, जिथों तक कोई उछाल सकदा उछाल ले। मिट्टी होए, पत्थर होए, कंकर होए, उन्हें अपने मरकज़ के उत्ते आके ही डिगना है। ਇਹਦਾ मरकज़ की है? ये मरकज़ आ धरती है जी। ये धरती की जी ग्रैविटी है ना, खिंच लेंदी है। कोई भी चीज़ तुसीं उपर सुटो, एक फुटबॉल ही है, उन्होंने किक मारो उपर नूं, वो फिर थल्ले ही आएगा। क्यों? वो धरती का अंश है। पानी समंदर का अंश है। इस तरह सतगुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते हैं कि जिहड़ी ये जीवात्मा ना, ये परमात्मा की अंश है। शायद गल पकड़ में आई हो गुरु लिखा दे, ये जीव आत्मा जिहड़ी है परमात्मा की अंश है। ते जिहड़ी हुण परमात्मा की अंश है, ये परमात्मा मरकज़ है आत्मा का। जिन्ना तक ये आत्मा परमात्मा नूं मिलती नहीं है, इनू इहदा जीवन नहीं मिलना। उन्ना तक ये भी आत्मा सोभनेग नहीं हो सकती। गल बड़ी पकड़न वाली गुरमुख है कि विज्ञानिक नुकता है। जिन्ना तक ये आत्मा अपने पति परमात्मा नाल नहीं मिलती, उदों तक ये शोभा नहीं है। जे शोभा चाहती है ने आत्मा अपने पति नाल परमात्मा नाल मिलती हो। इस करके महाराज जी मगर के महीने में उपदेश करते महाराज कहते मगर माए सुहंदियाँ हार पिर संग बैठड़ियाँ। कहते वो जीव रूप इस्त्रियाँ जिहड़ियां अपने पति परमेश्वर नाल बैठियां शोभ नहीं गए, उन्हां दी शोभा है इस जग विच, उन्हां दी शोभा जुग जुग होई, कोई ना मिटना। जुगां जुगां तक उन्हां दी शोभा चलदी है। क्यों? क्योंकि ये जिहड़ी जीव आत्मा है ना, ये परमात्मा दी अंश है। भगत कबीर जी भी कहते, भगत कबीर जी हामी भरदे कहते, कहो कबीर यो राम के अंश, जस कागद पर मिटे रमा से। कहते परमात्मा की अंश है। जिद्दां पानी समंदर की अंश है, मिट्टी धरती की अंश है, इस तरह मारे कहते जिहड़े शरीर में आत्मा चल रही है ना, सफर कर रही है, ये परमात्मा की अंश है। सतगुरु अमरदास जी महाराज बिरद बाबा वो की कहते, वो कहते मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पिछड़ा। ये मन जिहड़ा है ना, ये परमात्मा की जोत है, ये परमात्मा का ही रूप है। जिथों ये पैदा हुई है उहदे नाल जुड़ के इहनूं जीवन मिलना, दूजी जगह जीवन नहीं मिलना। जे तुसीं कहो ना कि पैदा करने वाला परमात्मा है, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ 100% ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। पर जिहड़ी सरीर में आत्मा काम कर रही है, ये परमात्मा के अंश से। बस इतों थोड़ा जी मुश्किल साड़ी ना वध गई है। असी आत्मा तो शरीर को गलवड़ कर दिता, ना गलवड़ जा हो गया, इन्ना गुलबा जहा पै गया कि सानू पता ही नहीं है कि असी है कौन। आत्मा परमात्मा की अंश है, शरीर माया की अंश है। इस करके महाराज कहते हैं
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੋਭ ਨੇਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਚਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਰ ਮਾਏ ਸੁਹਾਂਦੀਆਂ ਹਾਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠਣੀਆਂ। ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਆ ਨਾ ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਭਨੀਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਪਨਾ, ਜੇ ਬਚਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਤ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਬਲੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਝੂਠ, ਪ੍ਰੇਮ, ਧੋਖੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਚੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਧਰੀ ਇਹੋ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਹੋ। ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਭਾ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੜਫੱਲੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੋਰਾ ਧੀ ਜਨੋਰੂ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਹੀ ਜੰਮ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਖਰਤਾ ਛੂਲੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ, ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਭੋਗ ਪਾ ਲਓ ਜੀ। ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਕਿਤੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਸ ਸੁਖਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਹ ਸੁਖਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਧਨ ਮਿਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਐਸਾ ਸੰਤ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਛੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 8 ਮਹੀਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਸ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋੜੀ ਢੋਇਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮਪੁਰ ਕੀ ਘਾਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹਿੰਦੂਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਹ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੋ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੰਗਰ ਮਾਏ ਸੋਹੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਭਨੀਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੜੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਪ ਦੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਸੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਰਕਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਬਸ਼ਰਾ ਬਿਸ਼ਰਾ, ਜੈਸੇ ਬਸ਼ਰਾ ਬਿਸ਼ਰ ਪਰੇ ਆਨ ਗਾਏ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਨ ਦੇਵ ਕੀ ਸਰਨ ਜਾਹੇ, ਰਹਿਓ ਨਾ ਪਰਤ ਰਾਗ ਸਕਤ ਨਾ ਪਾਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰ ਬਾਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਛੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਰਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਦਿਆਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈਗਾ। 100% ਹੈ। ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀ। ਲੱਭੇ ਸੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ। ਮਾਰ ਕੇ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਵਾਬ ਜਪੇ, ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਉਹ ਧੂੜ ਮੰਗੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੱਭੋ, ਲੱਭੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਧੂੜ ਮਿਲੂ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਨੇ ਦੀ, ਢੋਲ ਢਮਾਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜੀਆਂ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਊੜੇ ਏੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ BA ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ MA ਹੈ, PhD ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਭਟਕੋ ਨਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੁੱਕੇ ਤੀਰ ਤੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਰ ਮਾਏ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਾਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ, ਤੈਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀ ਗਣੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 5 ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਕਸਾਲ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਜੇ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਮੰਗਰ ਮਾਇਆ ਸੁਹਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਮਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 2-4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਭਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੌਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਕੌਣ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਭਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਭਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੇ ਲੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੌਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੰਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਓ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹਣ ਇੱਕ ਲੜੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਭਇਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਉਹ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਕਬੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਜਮਾਂ ਤੇ ਵਸ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਸ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਕੜੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਰਤਨ ਜਿਹ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਟਕ ਨਾ ਜੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ, ਮੂੰਗਾ ਹੈ, ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜੜਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਪਦਿਆਂ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੜ ਗਿਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕੰਠ ਤੇ ਜੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੇ ਧੂੜ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੱਘਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁ ਰਨ ਜਨਮੜੀਆ। ਤੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਮੰਘਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁਰ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਉਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਓ ਸੀਸ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪਿਆਸ ਗਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।